जगन्नाथ सांग मैंने आज +2 सेकेंड इयर आर्ट्स पिला इच्छा दिन ओडिया ऑप्शनल ओडिया सेकेंड चैप्टर सरह सुंदरी आनी तेबे पूर्व आम परशुराम भेट सारी देचे जी भी देखी ना जल्दी जाए देखी नियंतु तेबे भी चलो स्टार्ट करवा आम सरह सुंदरी विषयटी कौन ए विषय रे अच्छी समस्त को रखुच्छी वीडियो को फास्ट लास्ट पर समस्त देख हाँ विषय पढ़िया पूर्व सर्वप्रथमे कौन देखा कवि परिचय देखा तेज चलतु कवि परिचय जानी रखा ओडिया साहित्य इतिहास रे वैष्णव वंशज जुगर एक विशेष भूमिका रही ख्रीष्टीय षोडश शताब्दी आरंभ 1700 शताब्दी मध्यकाल पर्यंत यार व्याप्ति अच्छी तो षोडश शताब्दी आरंभ में उत्कलीय पंचसखा से प्रचारित भक्तिधारा को लोकप्रिय करने निमंते बहु ग्रंथ रचना कर पंचसखा मध्य साधक अच्युतानंद दास जड़े तत्वदर्शी सिद्ध पुरुष भाव में परिचित ओडिशार पुरपल्ली रे से जतिकी परिचित मालिकार कवि भाव में सेतिकी सुविदित से थिले जड़े समाज सचेतन कवि ओडिशार ग्रामांचल विश्वास रही जे पर्वत शिखर सिना पद्म फुटब किंतु अच्युति वचन केबे मिथ्या नहिब अर्थात ओडिशार पुरपल्ली ग्रामांचल विश्वास रही जे पर्वत शिखर पर्वतर शीर्ष भाग सिना पद्म फुटिज पद्मटा फुटब कौटी ना आम सब फुटब पंकरे तो पंकटा तो पर्वत शिखर न थाए किंतु अंधविश्वास तो यहाँ गोटे कौन असंभव कथा तो समस्ते गाँव भावती जे पर्वत शिखर पद्म फुटिज तो आम एक कथा मानबू किंतु अच्युतानंद कही कथा जो आम देखुचे अच्युतानंद मालिका कि पूर्व काल जहाँ कहते एवं प्रत्येक कथा सत हो चली गाँ गंडारे समस्ते कहते पर्वत शिखर पद्म फुटे आम जाणीबू मानिजु कि अच्युत वचन के मिथ्या हेब नहीं तो अच्युतानंद कटक जिलार नेमाल निकटवर्ती तिलकोना ग्राम में जन्म नहीं अच्युतानंद कौटी जन्म नहीं ना कटक जिले जन्म ग्रहण करते ना कौटी ना नेमाल निकटवर्ती तिलकोना ग्राम तो तांको पितांग नाम कौन तांको पितांग नाम हूँ दीनबंधु खुंटिया माता नाम हूँ पद्मावती तो उभय खूब धर्मपरायण थिले एवं जगन्नाथ कृपारू अच्युतानंद से पुत्र रूपे लाभ करथिले। अच्युतानंद बाल्य जीवन सेते उल्लेखनीय नथिला पाठपढ़ा प्रति आग्रह नथिबारु से सर्वदा अन्य मनस्क रहुथिले एवं गुरुजन मानक ठारू बहु दंड पाउथिले पितांक सह थरे पुरी जिबा अवसर रे से श्री चैतन्य संस्पर्श रे आसिथिले जेतले पितांक सहित अच्युतानंद दास पुरी आसिथिले सेतले चैतन्य संस्पर्श चैतन्य सह भेट होइथिले तांकर नीति उपरे प्रभावित होइथिले तो बालक अच्युतानंद ठारे असाधारण प्रतिभा देखी श्री चैतन्य सनातन गोस्वामी द्वारा दीक्षित करते अच्युतानंद श्री चैतन्य निर्देश रे वैष्णव धर्म प्रचार को निजर व्रत भाव ग्रहण करी उत्कलीय वैष्णव भक्ति धर्म आंदोलन जड़े बलिष्ठ पृष्ठपोषक हो पारिथिले। अच्युतानंद गीता संहिता पुराण मालिका आदि अनेक प्रकार ग्रंथ रचना करथिले सेगुड़िक मध्य शून्य संहिता गुरु भक्ति गीता क्षेत्र महात्म्य हरिवंश अष्टगुजरी और बहु राहस आदि प्रणिधान योग्य रचना करिसंती। एई सबु रचना मध्य कवि ओडिशार जनजीवन को बहुमात्रा प्रभावित करिथिबार जणा जाए तांकर अनेक रचना जनप्रिय लोक साहित्य भाव में गृहीत तो आगत भविष्यत मालिका गोपाल उगाल लौड़ी खेल तांकर एक बहु जनादृत रचना तेबे उक्त सरसुंदरी कविताटी तांकर हरिवंश काव्यर तृतीय खंडरू संगृहीत होइछि। तेबे आम ए विषयटी सरसुंदरी विषयटी कौटू आसी ना तांकर हरिवंश काव्यरू गृहीत होइछि बा संकलित होइछि। तेबे आमर
कवि परिचय एठी सरी जाइछि। कवि परिचय समस्त बुझिपार। तेबे विषय पढ़िया पूर्व सर्वप्रथम कौन सारांश टे कही रखी जहाँ आमर बही देछि सेटा कही रखुछि टिके बुझे दउछि जहाँफल आमको कौन विषय पढ़िया को सुविधा है। सरसुंदरी चित्रटी को सन्थ कवि अच्युतानंद हरिवंशर एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करिसेंति। ना सरसुंदरी चित्रटी को सन्थ कवि आमर अच्युतानंद दास हरिवंश तांकर काव्य अच्छी से काव्य एक गुरुत्व भूमिका भाव सरसुंदरी द्युति की स्थान देइछन्ति। तो राधाकृष्ण मिलन कारिणी द्युति भाव सरसुंदरी चित्रटीर उपस्थापना कर नंद घरे कृष्ण जन्मोत्सव जितेबाला देखापी अनेक लोकंर समागम होइछि। देव देवी गोपी गोपाल समस्ते दोली शयन रत मनमोहन कृष्ण को दर्शन करुथिबार बेले सरसुंदरी रात्र 2 घड़ी समय नंदवास उपस्थित होइछि। जेतेले समस्ते कृष्ण को देखापी जाइथिले कृष्ण को जन्मोत्सव तो सही राति 2 घड़ी राति 2टारे सरसुंदर जाई पहुँची नंदंक घरे। तार देहरे वर्ण श्यामल दंतविहीन मुख एवं पक्क केश लंबिची तार पृष्ठ देश सरसुंदरी बेश थिला लंब विहीन पाकला लंब बाल थिला तो दंतविहीन मुख थिला मुखर दांत नथिला श्यामल वर्ण तांकर देहर तो ता हाथ में मुदी कंकण एवं सुवर्ण बाहुटी शोभा पाउछि। ता हाथ में मुदी अच्छी कंकण अच्छी सुवर्ण बाहुटी मध्य पिंधिछि। से नवरस पंडिता खाली एतिकी नुहे सरसुंदरी नवरस पंडिता सी 9टी रस जानी एवं स्तंभन मोहन वश्य आदि उच्चाटन गोटिका अंजन स्तंभन मोहन वश्य आदि उच्चाटन जो नवरस से सब जानी। तो अष्टवर्ग सिद्धि रुद्धि सबू आयत कर अष्टवर्ग रुद्धि सिद्धि सिद्धि रुद्धि को से आयत कर गोपनगर समस्त नारी से अति प्रिय। खाली एतिकी नुहे गोपनगर जिते सब नारी थे अति प्रिय से तांकर अति प्रिय हूँ सरसुंदरी एपरिक से व्याघ्र भल्लुक एवं उन्मक्त हाथी मान को भी बसीभूत कर दिए एवं खाली एतिकी नुहे पागल हाथी भालू समस्त बाघ भालू को से कौन करे निज आयत्रे कर दिए। ताले भाव केते कला ता पाखे अच्छी नृत्य गीत विद्यारे निपुण ताले आउ कौन अच्छी ना नृत्य गीत विद्यारे से निपुण बालक ठारू वृद्ध पर्यंत समस्त सहित तार भल संपर्क थाए एवं बालक ठारू वृद्ध पर्यंत समस्त सहित भल संपर्क थाए एवं समस्ते ताको आई बोली डाकती। विभिन्न ढगढमाली कही से मध्य समस्त को टाहिटा परा करे सर्वदा धवल वसनर पोशाक परिधान करे एवं हृदय रे गंधचंदन बोली थाए। सबु जगार तार अबाध प्रवेश जोठी थाए सेठी जाई पारे केउ काल से गोपीनगर रही कई जानती नहीं से अहिकी विधवा तो से सधवा कि विधवा ता कई जानती नहीं बुझेला। तो भूत भविष्य वर्तमान को से जिह्वार थाए ए भूत अर्थात वर्तमान एवं भविष्य भूत अर्थ अतीत को से जानी पारुथिला अर्थात तार जिह्वार थिला से कहि पारुथिला। सबु बयसर लोकंक सहित तार बंधुता थाए एवं समस्ते ताको विश्वास करते। राधांक सहित गोविंदंकर प्रेम लीलार मध्यस्थता करने पाई से गोपरे बास करिअछि। गोप नगरीर कौनसी गोपालुनी ता कथा को भांगी पारती नहीं। राधा गोविंदंकर रसलीला सकल भाव ताको जଣା थिला। नंदंक घरे कुमार पूर्णमी उत्सव चली बेले वार्ता पाई द्युति सेठारे पहुंची एवं स्मितहास्य प्रकाश करी नंदन को साक्षात करी जशोदा को बधाई जनाई अर्थात शुभेच्छा जनाई कृष्ण दोली पाखक जाइछि। कृष्ण दोली पाखक जाइछि तांको दर्शन करिवार आशा नहीं। कृष्णकर अपरूप शोभा को देखी से भावी घोर तिमिर रात्रि पूर्णचंद्र उंची जो कृष्ण को देखी से भावी सते जमी घोर तिमिर मध्य घोर अंधकार मध्य आज पूर्णचंद्र उंचती। कृष्ण चारिपार्श्व परिवार वृंद बढ़ी रही मध्यभाग रत्नपलंक उपरे कृष्ण विराजमान कर
ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖିଛି ସବୁ ପରିବାର ବୃନ୍ଦ ବେଢ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟଭାଗରେ କୃଷ୍ଣ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କରେ କ'ଣ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ମୁଖରେ ମାତା ଯଶୋଦା ଖଟଦୋଳି ଧରି ଧାତ୍ରୀଗଣ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ସହଚରୀଗଣଙ୍କ ସହିତ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନକ୍ଷତ୍ର ସମୂହ ବେଢ଼ି ରହିବା ପରି ଏବଂ ବିକଶିତ ପଦ୍ମବନ ଭିତରେ ରାଜହଂସ ଖୋଳିବା ପରି ନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗହଳରେ କୃଷ୍ଣ ଶୋଭା ଦିଶୁଛନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ସେ ଦେଖିଛି ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ବର୍ଗ ମାତା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କ ସହଚରୀ ବୃନ୍ଦ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ବେଢ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ସେତେ କହିଛି ସତେ ଯେପରି ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନକ୍ଷତ୍ର ସମୂହ ବେଢ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ତାରକାଗଣ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ବେଢ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପଦ୍ମବନ ଭିତରେ ବିକଶିତ ପଦ୍ମବନ ଭିତରେ ଯେମିତି ରାଜହଂସଟି ଖେଳେ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆଜି ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିବାର ବର୍ଗ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ବେଢ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ସତେ ଯେମିତି ଏଇଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କର ଅପରୂପ ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ତେଜ ତୁଳନା ସ୍ୱର୍ଗ ମତେ ପାତାଳ କେଉଁଠାରେ ନାହିଁ। ସତେ ଯେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେ ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ତେଜ ଏ ତିନି ଭୁବନରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମତେ ପାତାଳରେ କେଉଁଠି ବି ସରି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ରୂପ କେହି ବି ସମାନ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସହ କେହି ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଗୀମାନେ ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ପାଦରେ ଲୟ ରଖି ସାଧନା କରନ୍ତି, ସେହି ଜଗତ ସ୍ୱାମୀ ନରଦେହ ଧରି ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ନିରଞ୍ଜନ ନିରାକାର ନିର୍ଗୁଣ ବିଷ୍ଣୁ ଦେହ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରୂପଶୋଭାକୁ କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ରୂପଶୋଭା କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ହେଉଛି କ'ଣ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ନା। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ବି ତାଙ୍କଠାରୁ ସରି ହେବେନି, ତାଙ୍କ ସହ ସମାନ ହେଇପାରିବେନି, ଏତେ ତେଜ ତାଙ୍କର। ଗୋପନଗରର ନରନାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସଦ୍ଭାବ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭେଟ ପାଇଛନ୍ତି। ଯେ ଆଜି ଗୋପନଗରର ନରନାରୀମାନେ ପୁଣ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ସଦ୍ଭାବ ଉତ୍ତମ ଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଜି କ'ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନରହରି ନ୍ୟାୟକାର ନିର୍ଗୁଣଧାରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଜି ଭେଟ ପାଇଛନ୍ତି। ମାୟାରେ ପ୍ରଭୁ ବାଳୁତ ରୂପ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୋଳିରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ଏତେବେଳେ ଅବକାଶ ପାଇ ଦୂତିକା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ଭାବଗ୍ରାହୀ କୃଷ୍ଣ ଏହା ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ଦୂତିକା ପହଞ୍ଚଣ ତାର ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ତୋଷ ହେଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏ କଥାକୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ଦୂତିକା ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ଏ କଥା ଜାଣି ଆନନ୍ଦ ହେଲେ। ଚାରି ଚକ୍ଷୁର ମିଳନ ହେଲା। ଚାରି ଚକ୍ଷୁ ଏଠି କାହାର ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁ, ଦୂତିକାର ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁ ଏଠି ମିଳନ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଦୂତି ଅଶେଷ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଏବଂ ନିସ୍ତରିଲି ବୋଲି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଲେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୂତିକା ମନରେ ଅନେକ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠାରୁ ନିସ୍ତରିଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଏ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲି। ଶେଷରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମହିମା ଗାନ କରି ଦୂତିକା କହିଛନ୍ତି ସେ ନିରାକାର ପୁରୁଷ ଓ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ମ୍ଲେଚ୍ଛମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସେ ଆଜି ଧରାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ମ୍ଲେଚ୍ଛ ପାପୀମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଜି ଧରାରେ ଅବତାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ ବିଷୟ ସାରାଂଶ। ତେବେ ସାରାଂଶ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଚାଲ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ି ରଖିବା। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ଏସନେକ ସମୟ ବେନିଘଡ଼ି ରାତି ନନ୍ଦର ମନ୍ଦିରେ ମିଳିଲା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଦୂତି। ଏସନେକ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦଙ୍କ ଘରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଏସନେକ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବେନିଘଡ଼ି ରାତି ବେନି ଅର୍ଥ ଦୁଇ, ରାତି 2ଟାରେ ନନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଆସି ମିଳିଲା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଦୂତି। ନନ୍ଦଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ, ନନ୍ଦଙ୍କ ଘରେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଦୂତି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛି। ତନୁ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ବୟସେ ମତୁଆଳ ଦନ୍ତ ବିହୁନେ ମୁଖ ପାକଲା ଲମ୍ବ ବାଳ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣ ବେଶଭୂଷା କିପରି ଥିଲା? କାହାର ନା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର। ତନୁ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ବୟସେ ମତୁଆଳ। ତନୁ ଅର୍ଥ ଶରୀର, ଶରୀର ହେଉଛି ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ, ଶରୀର ଦେଖିବାକୁ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଥିଲା। ବୟସେ ମତୁଆଳ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଧିକ, ବୟସ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। ତ ଦନ୍ତ ବିହୀନ ମୁଖ
ପାକଲା ଲମ୍ବ ବାଳ। ତାଙ୍କର ମୁଖ ଦନ୍ତବିହୀନ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦାନ୍ତ ନଥିଲା ଏବଂ ପାକଲା ଲମ୍ବ ବାଳ। ଏବଂ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ପାଚିଲା, ପାକଲା ଅର୍ଥ ପାଚିଲା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବାଳ ଥିଲା ବା କେଶ ଥିଲା। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ବିଦମୁଦି କଙ୍କଣ ହସ୍ତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାହି ସିଆଣି ନାଗରି ସେ ନବର ସେଗୁଣ ଗାଇ। ବିଦମୁଦି କଙ୍କଣ ହାତରେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଥିଲା ନା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ମୁଦି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ହାତରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କଣକୁ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାହିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାହୁଟି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ସିହାଣୀ ନାଗରି ସେ ନବର ସେଗୁଣ ଗାଇ। ସିହାଣୀ ନାଗରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ନାଗରୀ, ସେ ଯେଉଁ ସରସୁନ୍ଦରୀ ତା କ'ଣ ସିହାଣୀ। ସିହାଣୀ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅତି ଚାଲାକ। ସିହାଣୀ ଅର୍ଥ ଚାଲାକ। ସେ ସରସୁନ୍ଦରୀ ଭାରି ଚାଲାକ ଥିଲା ଏବଂ ନବରସ 9ଟି ରସରେ ଗୁଣ ଗାଇଥିଲା। ନା କେଉଁ ରସ ନା ଥମ୍ବନ ମୋହନ ବସ୍ୟ ଆଦି ଉଚ୍ଚାଟନ ନାଗରୀ ନାରୀ ସିହାଣୀ ସେ ଗୋଟିକା ଅଞ୍ଜନ। ଥମ୍ବନ, ଥମ୍ବନ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସ୍ତମ୍ଭିତ କରିବା। ସ୍ତମ୍ଭନ ଅର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭିତ କରିବା। ମୋହନ ଅର୍ଥ ମୋହିତ କରିବା। ବସ୍ୟ ଅର୍ଥ ବଶୀଭୂତ କରିବା ଏବଂ ଉଚ୍ଚାଟନ ସେ କ'ଣ? ଥମ୍ବନ ମୋହନ ବସ୍ୟ ଆଦି ଉଚ୍ଚାଟନ ନାଗରୀ ନାରୀ ସେ କ'ଣ? ଅତି ଚାଲାକ ନାରୀ। ନାଗରୀ ନାରୀ ସିହାଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଲାକ ନାରୀ ସେ ଗୋଟିକା ଅଞ୍ଜନ। ନା ଅଷ୍ଟବର୍ଗ ରୁଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ସେ ଜାଣଇ ଆପଣାଏ ସମସ୍ତ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ସେ ଜଣେ ଜଣେ। ସେ ଅଷ୍ଟବର୍ଗ ରୁଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧିକି ସେ ଜାଣିଥିଲା, ସମସ୍ତ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ସେ ଜଣେ ଏବଂ ଗୋପପୁରରେ ଯେତେ ନାରୀ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ କ'ଣ? ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। କିଏ? ନା ଦୂତୀ ସରସୁନ୍ଦରୀ। ନବନାଟକ ବିଦ୍ୟମାନ ପାରଇ ସେ କହି ବ୍ୟାଘ୍ର ଭଲ୍ଲକ ମତଗଜ ଜେବଣ ଔଷଧେ ପାରଇ ମହି। ସତେ ଯେମିତି ବାଘ ଭାଲୁ ପାଗଳ ହାତୀକି ସତେ ଯେମିତି ମୋହିତ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ବଶୀଭୂତ କରିପାରନ୍ତି। କିଏ? ନା ସରସୁନ୍ଦରୀ। ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ବିଦ୍ୟା ଯେ ଜାଣଇ ନାନା ରଙ୍ଗ ବାଳବୃଦ୍ଧ ତରୁଣ ଯେ ସବୁରି ସଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ। ଯେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ବିଦ୍ୟା ଯେ ଜାଣଇ ନାନା ରଙ୍ଗ। ସରସୁନ୍ଦରୀ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ନାଚ ଗୀତ ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ନାନା ରଙ୍ଗର ବିଦ୍ୟା ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ନା ବାଳବୃଦ୍ଧ ତରୁଣ ସେ ସବୁରି ସଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ। ବାଳବୃଦ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଳକ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ, ତରୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଯୁବକ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେ କ'ଣ? ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଥିଲେ। ତ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଗୋପପୁରେ ନରନାରୀ ଯେ ତାହାକୁ ସମସ୍ତେ ବୋଲନ୍ତି ଆଇ ଢଗ ଢମାଳିରେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କର ଏଇଟା। ଯେ ଗୋପପୁରରେ ଗୋପନଗରୀରେ ସମସ୍ତେ ସରସୁନ୍ଦରୀକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ଆଈ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଏବଂ ସରସୁନ୍ଦରୀ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଢଗ ଢମାଳି କହି, ଢଗ ଢମାଳି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଟାହି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଥଟ୍ଟା କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲା। ବୁଝିହେଲା? କର୍ଣ୍ଣରେ ତଡ଼କି ଯେ ନାକରେ ନାକଚଣା ସୁସଂସ କବରୀ ଭିତରେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଚଉରିବେଣା। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, କର୍ଣ୍ଣରେ କାନରେ, ତଡ଼କି ଅର୍ଥ କାନରେ କାନଫୁଲ ପିନ୍ଧିଛି। ତଡ଼କି ଅର୍ଥ କ'ଣ? କାନଫୁଲ। କର୍ଣ୍ଣରେ ତଡ଼କି ପିନ୍ଧିଛି, ନାକରେ ନାକଚଣା, ନାକରେ କ'ଣ? ନାକଚଣାକୁ ଧାରଣ କରିଛି। ସୁସଂସ କବରୀ, ସୁସଜ୍ଜିତ ଯେଉଁ ତାର କବରୀ, ଏ ଯେଉଁ ତାର ଚୁଟିରେ ବା କେଶରେ କ'ଣ ହେଇଛି? କୃଷ୍ଣ ଚଉରିବେଣା। କୃଷ୍ଣ ଚଉରିବେଣାକୁ ଧାରଣ କରିଛି। ପାଦରେ ଅଳତା ଯେ ରୁଣୁଝୁଣୁ ନୂପୁର କଣ୍ଠରେ ଆବରଣ ଯେ ନାନା ରତ୍ନହାର। ପାଦରେ ଅଳତା ନାଇଛି। କିଏ? ନା ସରସୁନ୍ଦରୀ ପାଦରେ ଅଳତା ନାଇଛି ଏବଂ ରୁଣୁଝୁଣୁ ନୂପୁରକୁ ଧାରଣ କରିଛି ଏବଂ କଣ୍ଠରେ ଆଭରଣ, କଣ୍ଠ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବେକରେ ବା ଗଳାରେ ନାନା ରତ୍ନର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେ ବିଭୂଷିତ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଧାରଣ କରିଛି। ତ ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଚତୁସମ ଯେ ନିରନ୍ତର ହୃଦୟରେ ବୋଳି ଧୋବ ମଢ଼ିଆଳ ବସ୍ତ୍ର ନିତ୍ୟଇ ପିନ୍ଧଇ ବାଳି। ତ ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଚତୁସମ ସେ ସଦାସର୍ବଦା କ'ଣ? ନିରନ୍ତର ଅର୍ଥ ସଦାସର୍ବଦା ହୃଦୟରେ ବୋଳି ହେଉଥିଲା। ହୃଦୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହୃଦୟରେ, ତା ହୃଦୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଚତୁସମ ବୋଳି ହେଉଥିଲା। ତ ଧୋବ ମଢ଼ିଆଳ ବସ୍ତ୍ର ନିତ୍ୟ ପିନ୍ଧଇ ବାଳି। ଧୋବ ଅର୍ଥ ଧଳା। ଧୋବ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ସଦାସର୍ବଦା ସେ କ'ଣ? ପରିଧାନ କରୁଥିଲା ବା ନିଜେ ପିନ୍ଧୁଥିଲା। ଖେଡ଼ କୌତୁକ ରସେ ସକଳ ଜଗ ଜିଣା ଅନ୍ତେ ସ୍ୱରପୁର ଆଦି ହୋଇ ତାର ଦେଉଳ ମଣ୍ଡପରେ ଟଣା।
ଯେ ଖେଳ କୌତୁକର ସେ ସକଳ ଜଗଜିଣା। ଯେ ଖେଳ କୌତୁକ ଏ ସବୁଥିରେ ସେ ସଦାସର୍ବଦା, ସକଳ ଅର୍ଥ ସର୍ବଦା ସବୁଥିରେ ସେ କ'ଣ ଜଗତ ଜଗତକୁ ଜିତି ଯାଉଥିଲା। ସେ ଖେଳ କୌତୁକ ସବୁଥିରେ ଜଗତକୁ ଜିତି ଯାଉଥିଲା, ଜଗତକୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେଉଥିଲା। ତ ଅନ୍ତେଶ୍ୱରପୁର ଆଦି ହୋଇ ତାର ଦେଉଳ ମଣ୍ଡପରେ ଠଣା। ଏବଂ ଅନ୍ତେଶ୍ୱରପୁର ଆଦି ସବୁଠାରେ ସେ କ'ଣ ଜିତି ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଦେଉଳ ମଣ୍ଡପରେ ଠଣା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜେ କରୁଥିଲା। ଜାଗିଲା ମାଗିଲା ତାହାର କାହାକୁ ହିଁ ଦଣ୍ଡମଣ୍ଡ ନାହିଁ କିଛି, ସମୟକ ହୋଇଲାକ ଗୋପନଗିରି ଇଚ୍ଛା ଶୁଖିଯାଉଛି। ସଚେତନ ହୋଇ ସତେ ଯେମିତି କାହାକୁ ଦଣ୍ଡମଣ୍ଡ ନାହିଁ କିଛି, ସେ କାହାକୁ କିଛି କୁହେ ନାହିଁ। ସରସୁନ୍ଦରୀ ସେ କାହାକୁ କିଛି କୁହେ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଦଣ୍ଡମଣ୍ଡ ନାହିଁ କିଛି, କାହାକୁ କିଛି କୁହେ ନାହିଁ। ସମୟକ ହୋଇଲା ଗୋପନଗିରି ଇଚ୍ଛା ଶୁଖିଯାଉଛି। ସେ କେଉଁ କାଳଠାରୁ ଗୋପପୁରରେ ସୁଖରେ ରହିଅଛି। ପିତା ମାତା ଭ୍ରାତା ତା ଜାଣନ୍ତା ନାହିଁ କେହି, କେତେ ସମୟ ଗୋପନଗ୍ରରେ ଅଛି ରହି। ଯେ ପିତା ମାତା ଭ୍ରାତା, ତାର ପିତା କିଏ, ମାତା କିଏ, ଭାଇ କିଏ, ତା ଜାଣନ୍ତା ନାହିଁ କେହି, ତାହା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କେତେ ସମୟ ଗୋପନଗ୍ରରେ ଅଛି ରହି, ଯେ କେତେ ସମୟ କେଉଁଠାରୁ ସେ ଗୋପନଗରରେ ରହିଛି, ଗୋପନଗ୍ରରେ ସୁଖରେ ବସବାସ କରୁଛି, ତାହା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଅହିକି ବିଧବା ବୋଲିକି ବାରିତ ନ ପାରି, ସର୍ବରସେ ନାଗରୀ ସେ ସିଂହାଣୀ ଚାତୁରୀ। ଅହିକି ବିଧବା, ଅହି ଅର୍ଥ ସେ ସଧବା, ବିବାହ ହେଇଛି, କି ବିଧବା କି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି ବାରିତ ନ ପାରେ ଏହା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସର୍ବରସେ ନାଗରୀ ସେ ସିଂହାଣୀ ଚାତୁରୀ, ସେ ସର୍ବରସେ ସବୁ ରସରେ ସେ କ'ଣ ନାଗରୀ, ସର୍ବୁ ରସରେ ସେ କ'ଣ ଦ୍ୟୁତି ସରସୁନ୍ଦରୀ, ଅତି ଚାଲାକ ଅତି ଚତୁର। ଧୃତିଙ୍କର ଧୃତି ସେ ସିଂହାଣୀଙ୍କ ଅଗ୍ରଜ, ମାଙ୍କଡ଼ ସୂତାରେ ସେ ବାନ୍ଧି ପାରଇ ମତ। ଧୃତିଙ୍କର ଧୃତ, ଚାଲାକର ଚାଲାକ ଠାରୁ ଆହୁରି ଚାଲାକ ସିଏ କିଏ, ସରସୁନ୍ଦରୀ ଦ୍ୟୁତି, ଚାଲାକ ଠାରୁ ଆହୁରି ଚାଲାକ, ସିଂହାଣୀଙ୍କ ଅଗ୍ରଜ, ସିଂହାଣୀ ଅର୍ଥ କହୁଛି ଚାଲାକ, ଚତୁରଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଗ୍ରଜ ସିଏ ସରସୁନ୍ଦରୀ। ମାଙ୍କଡ଼ ସୂତାରେ ସେ ବାନ୍ଧି ପାରେ ମତ ଗଜ। ସତେ ଯେମିତି ସେ ଏତେ ଚାଲାକ ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ ସୂତାରେ ମଧ୍ୟ ପାଗଳ ହାତୀକି ବାନ୍ଧିପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେମିତି ମାଙ୍କଡ଼ ସୂତା ହାତ ମାଇଲେ ମିଳେଇ ଯାଏ, ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରେଣୁ ତାର, ତ ମାଙ୍କଡ଼ ସୂତାକୁ ଯେତେବେଳେ ହାତ ମାଇଲେ ମିଳେଇ ଯାଏ, ସେଥିରେ କାହାକୁ ବାନ୍ଧି ହେବ, କିନ୍ତୁ ସରସୁନ୍ଦରୀ ବାନ୍ଧିଦିଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାର କଥାରେ, ତାର ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଚଳନରେ ସେ କ'ଣ ସମସ୍ତିଙ୍କି, ଏକ ପାଗଳ ହାତୀକି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତିଙ୍କି ନିଜର ବଶୀଭୂତ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ କରି ରଖିପାରେ। ଯୋଗୀଜନ ମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଯେ କୌତୁକେ ପାରଇ ରଞ୍ଜି, ଭଗବତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ଲୟେ ସେ ଅବହେଳେ ପାରଇ ଭାଞ୍ଜି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଯୋଗୀଜନ ମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତକୁ, ମନକୁ ସେ କୌତୁକରେ କ'ଣ ରଞ୍ଜି ମୋହିଦିଏ। ରଞ୍ଜି ଅର୍ଥ କ'ଣ, ମୋହିଦିଏ ବା ବଶୀଭୂତ କରିଦିଏ, ସମ୍ମୋହିତ କରିଦିଏ। ଭଗବତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ଲୟେ ସେ ଅବହେଳେ ପାରଇ ଭାଞ୍ଜି। ଭଗବତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ଲୟକୁ କିଏ ଭାଙ୍ଗିପାରିବ? ଭାଞ୍ଜି ଅର୍ଥ ଭାଙ୍ଗିବା। କିଏ ଭାଙ୍ଗିପାରିବ କି? ସେ କ'ଣ ଅବହେଳେ ତାଙ୍କର ଭଗବତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ଲୟକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷୋଳକଳା ରତି ସାହସ୍ରେ ନିଗାଡ଼ିଲା, ସାନ ବଡ଼ ପରିଚନ୍ତେ ଦ୍ୟୁତିର ସବୁରି ସଙ୍ଗେ ମେଳା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷୋଳକଳା ରତି, ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷୋଳକଳା ରତି ଅଛି, ଷୋଳକଳାର ସେ ଯେଉଁ ରତି ରଙ୍ଗ ସାହସ୍ରେ ଅଛି, ଷୋଳକଳା ରାସ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଦ୍ୟୁତି ଜାଣିଛି। ନିଗାଡ଼ିଲା ଅର୍ଥ କହିଲା, ଅର୍ଥ ସବୁ କିଛି ଦ୍ୟୁତି ଜାଣିଛି। ସାନ ବଡ଼ ପରିଜନ୍ତେ ଦ୍ୟୁତିର ସବୁରି ସଙ୍ଗେ ମେଳା। ସାନ ବଡ଼ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଳକ ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ। କିଏ ନା ସରସୁନ୍ଦରୀ ଦ୍ୟୁତି। ନାଟ ଗୀତ ବହୁତ ସଙ୍ଗୀତ ସଂସାର, ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ସହିତେ ଜାଣଇ ସମସ୍ତ ବିଚାର। ନାଟ ଗୀତ ବହୁତ ସଙ୍ଗୀତ ସଂସାର, ଏ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଟ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଥିଲା। ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ସହିତେ ଜାଣଇ ସମସ୍ତ ବିଚାର। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଭୂତ ଅର୍ଥ ଅତୀତ, ଭୂତ ଅର୍ଥ ଅତୀତ, ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାକୁ ସେ ଜାଣିପାରୁଥିଲା। କିଏ ନା ସରସୁନ୍ଦରୀ ଦ୍ୟୁତି।
କଥା ଭାବେ ସବୁରି ସଙ୍ଗତେ ହୋଇଥାଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୋଇଲେ ନ ବୁଝଇ କେବେ ନୁହେଇ ନଷ୍ଟି। କଥା ଭାବେ ସବୁରି ସଙ୍ଗତେ ହୋଇଥାଇ ଗୋଷ୍ଠୀ। କଥା ଭାବରେ ତା କଥାରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ହୋଇଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥାଏ। ବୋଇଲେ ନ ବୁଝଇ କେବେ ନୁହେଇ ନଷ୍ଟି। କହିଲେ ସେ ବୁଝେନି, କେବେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏନି କାହା ଉପରେ। ବୟସଣ ବୃଦ୍ଧା ଶରୀର ରୂପ ଜଗ ଜିଣା, ନବଲକ୍ଷ ଘର ଯାକେ ସବୁଠାରେ ତାର ଠଣା। ବୟସରେ ସେ ବୃଦ୍ଧା ହୋଇଥାଇପାରେ, ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶରୀରରେ ରୂପେ ଜଗ ଜିଣା, ତା ଶରୀରର ରୂପରେ ସେ ଜଗତକୁ ଜିତି ଯାଇଛି, ସେ ଜଗତକୁ ମୋହି ନେଇଛି। ନବଲକ୍ଷ ଘର ଯାକେ ସବୁଠାରେ ତାର ଠଣା। 9 ଲକ୍ଷ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରେ ତାର ପରିଚିତ ଅଛି, ସେ ସବୁଠାରେ ତାକୁ ଜାଣନ୍ତି। କାହାକୁ? ନା ଦୁତି ସରହ ସୁନ୍ଦରୀକୁ। ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯେ ଭାଳନ୍ତି କଥା, ସବୁ ଘରେ ଦୁତିକା ଯେ ଦୈବ ବିଧାତା। ଯେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯେ ଭାଳନ୍ତି କଥା, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯେ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଘରେ ଦୁତିକା ଯେ ଦୈବ ବିଧାତା। ସବୁ ଘରେ ଦୁତିକା କ'ଣ? ଦୈବ ବିଧାତା ଅଟେ। ଯେମିତି ବିଧାତା କଥାକୁ ଯେମିତି କାଟି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସବୁ ଘରେ ଦୁତିକା ଦୈବ ବିଧାତା, ବିଧାତା ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତା କଥାକୁ କେହି ବି କାଟି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଯାହା କୁହେ ସମସ୍ତେ ସେୟା ହିଁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସବୁ ଘରରେ ଦୁତିକାକୁ ଦୈବ ବିଧାତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ବୁଝିହେଲା? ତେବେ ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାର୍ଟ 2 ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି ହେରି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯିଏ ନ ବୁଝିଛ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କର। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି। ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବା ଭୁଲିବେନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅ। ତେବେ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ପାର୍ଟ 2ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।